ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله كثيرا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا
والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيت يا رب العالمين. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা সালাতুল মাগরিব আদায় করবার পর আজকে সোমবার দিন পবিত্র শাওয়াল মাসের শেষ দিকে এসে তাফসীরে ক্লাসে যুক্ত হওয়ার মতো তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। আমরা মহান রবের দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। জি, আমি আশা করছি আপনাদের সবার সামনে কোরআন মাজিদ আছে, আলহামদুলিল্লাহ। জি, আমরা তাহলে গত ক্লাসে রিভিশন শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا যখন قيل বলা হয় লাহুম তাদেরকে তাআলাও তোমরা ফিরে আসো ইলা মা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন তোমরা সেদিকে ফিরে আসো। যখন তাদেরকে বলা হয়, কাদেরকে? কপট মুনাফিক নেফাকদারী যারা, তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন তোমরা সেদিকে ফিরে আসো, ওয়াইলার রাসূল, এবং রাসূলের দিকেও তোমরা ফিরে আসো। আসো ফিরে আল্লাহর দিকে, যা আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন। আসো ফিরে রাসূলের দিকে, তাহলে তোমাদের দুনিয়ার কল্যাণ আখিরাতেরও কল্যাণ সাধিত হবে। রাআইতা, নবী হে, আপনি তখন দেখবেন আল মুনাফিকিনা, মুনাফিকদেরকে। যখন তাদেরকে বলা হবে তোমরা আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাবের দিকে আসো, নবীর দিকে আসো, রাসূলের দিকে আসো, তখন হে নবী আপনি মুনাফিকদেরকে দেখবেন। রাআইতাল মুনাফিকিনা ইয়াসুদ্দুনা, তারা ফিরে যাচ্ছে আনকা, আপনার থেকে, সুদুদান, কঠিন ভাবে। আপনি যখন বলবেন, আপনি যখন তাদেরকে বলা হবে আল্লাহর নাজিল করা কিতাবের দিকে আসো, রাসূলের দিকে আসো, নবী আপনি তাদেরকে দেখবেন তখন তারা আপনাকে অ্যাভয়েড করে চলে যাচ্ছে, আপনাকে পিছনে ফেলে তারা চলে যাচ্ছে। ইয়াসুদ্দুনা আনকা সুদুদা, ইয়াসুদ্দুনা আনকা সুদুদা, আপনি দেখবেন তখন তারা আপনাকে অ্যাভয়েড করে চলে যাচ্ছে। আমাদের এই সমাজে দেখবেন এই আয়াতটা মুনাফিকদের ব্যাপারে, আমরা আমাদের সমাজের সাথে একটু মিলাই। সমাজের মনে করেন যে যারা আলেম ওলামা আছে, মসজিদের ইমাম সাহেব আছেন, বা ওয়াইজ যারা আছে সমাজে, বা বাংলাদেশে যারা ভাইরাল ফেমাস মানুষ যারা আছে, যারা দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, আছে না বাংলাদেশে এরকম? আপনি 10-20 জন যারা মোটামুটি সবার কাছে সম্মানীয়, সম্মানিত, মান্যবর, সবার কাছে গুরুত্ব রাখে, এরকম এরা যখন ইসলামের কথা বলে ভালো লাগে, কিন্তু যখন আপনি যে অন্যায়টা করবেন, এই অন্যায়টা যখন সে আপনার চোখে আঙ্গুল দিয়ে ধরিয়ে দিবে, তখন আর ওই লোকটাকে আর আপনার ভালো লাগে না, ঠিক না? আপনি মনে করেন যে ওই লোকটাকে, ওই লোকটার কথা শুনেন, আলোচনা শুনেন, তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন, ওয়েলকাম জানান, কিন্তু আপনি মনে করেন যে সমাজে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে চান না। যে আল্লাহর আইন সমাজে বাস্তবায়ন করতে চায় না, আপনি তাদের সাপোর্টার, তাদের সমর্থন করেন। আর ওই যার অনুসরণ আপনি করেন, যার কথা শুনেন, সে যখন আপনাকে বলল ভাই আপনি আল্লাহর আইনের দিকে আসেন, আল্লাহর বিধান সমাজে কায়েম করার জন্য চেষ্টা করেন, ফিকির করেন, তখন আপনি তাকে বললেন যে হুজুর আপনার বিষয় নিয়ে আপনি থাকেন, আপনি এই বিষয়ে হাত দেওয়ার প্রয়োজন কি? মাথা ঘামানোর দরকার কি? নাক গলানোর দরকার কি? তাই না? এরকম আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাই। সমাজে অন্যায় হয় তো কেউ যদি এটার প্রতিবাদ করে, তখন বলে ভাই এটা আপনার দরকার কি? এরকম বলে কিনা আমাদের এই সমাজে? মানে মনে হয় যে এটা আমার চাপ্টার না, এটা আমার বিষয় না, সমাজে অন্যায় হচ্ছে, এটা আমার, এটার ব্যাপারে কথা বলা এটা আমার হক না, এটা আমার দায়িত্ব না।
তখন এটার ব্যাপারে কথা বলতে গেলে কি হবে, যারা আমাকে ভালোবাসতো তারা আস্তে আস্তে করে আমার প্রতি ভালোবাসা তাদের কমে যাবে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তো আমরাও কি করি, ওই যে তার ভালোবাসার জন্য সমাজে হক কথাগুলো আর বলি না। তার মানে আমরা ওই ভালোবাসার গোলাম হয়ে গেলাম, সমাজে হক কথা বাদ দিয়ে ওই ভালোবাসার গোলাম হয়ে গেলাম। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। হ্যাঁ, মাশাল্লাহ। বলে ওয়াজ করেন হুজুর, রাজনৈতিক আলাপ করবেন না। হ্যাঁ, হুজুর ওয়াজ করেন, রাজনৈতিক আলাপ করবেন না। হুজুর ওয়াজ ভালো লাগে, রাজনৈতিক কথা আপনার মুখে ভালো লাগে না। তার মানে আপনি রাজনীতি করে সমাজে মানুষের কথা বলবেন, মানুষের অধিকার নষ্ট করবেন। এখন হুজুর যদি অধিকার খর্ব করার কথা বলে তখন আর হুজুর ভালো লাগে না। কারণ ওই যে হুজুরের মুখে রাজনীতি মানায় না। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। এইগুলো করে করে আমাদের সমাজের এই অবস্থা। তোরাইতাল মুনাফিকিনা ইয়াসুদ্দুনা আনকা সুদুদা। নবী, আপনি মুনাফিকদেরকে দেখবেন তারা আপনাকে অ্যাভয়েড করে চলে যাচ্ছে। ফাকাইফা ইযা আসাবাতুহুম মুসিবা, ফাকাইফা, সুতরাং ব্যাপারটা কেমন হবে, ইদা, যখন আসাবাতুহুম মুসিবা, তাদের কাছে কোনো মুসিবত আসবে, তাদেরকে স্পর্শ করবে, বিমা কদ্দামাত আইদিহিম, তাদের হাতের কামাইয়ের বৌদলতে, তাদের হাতের কামাইয়ের কারণে তাদের উপর যখন মুসিবত আসবে, সুম্মা জাউকা, তখন তারা আপনার কাছে আসবে, ইয়াহলিফুনা বিল্লাহ, এসে আল্লাহর নামে তারা শপথ করে বলবে, ইন আরাদনা ইল্লা ইহসানা, আমরা তো ইহসান ওয়া তাওফীকা, এবং আমরা তো সম্প্রীতির কথা ছাড়া আর কোনো কথাই চিন্তা করি না। যখন তাদের কাছে কোনো মুসিবত আসবে তখন তারা বলবে, আমরা তো কেবল সম্প্রীতির কথাই চিন্তাই করি, ভালোবাসার কথা, কল্যাণের কথাই তো চিন্তা করি, আমরা তো অন্য কোনো ব্যাপারে চিন্তা করি না। তার মানে তারা যে মুনাফিকরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয়, বিভিন্ন কলা কৌশল প্রয়োগ করে, এগুলো যখন ফাঁস হয়ে যায় তখন তারা বলে, হ্যাঁ, আমরা তো এরকম অন্যায় করতে চাই নাই, আমাদের তো অন্তরে আছে ইহসান ও তাওফীক, কল্যাণ এবং সম্প্রীতি। যখন তাদের শয়তানিটা কি হয়ে যায়, প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তখন তারা এই কথাটা বলে, উলাইকা আল্লাযীনা লা'নাহুমুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এরা হলো তারা, ইয়ালআনু উলাইকা আল্লাযীনা, এরাই তারা, ইয়ালামুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা জানেন, মা ফি কুলুবিহিম, তাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তাআলা ভালো করে জানেন। ফাআরিদ আনহুম, ও নবী, আপনি তাদেরকে অ্যাভয়েড করে চলেন, উপেক্ষা করে চলেন। ওয়াইজহুম, এবং তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকেন। ওয়াকুল লাহুম ফি আনফুসিহিম, তাদের অন্তরের মধ্যে আপনি বলতে থাকেন, কাওলাম বালিগা, মর্মস্পর্শী কথা আপনি তাদের অন্তরের মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকেন, বলতেই থাকেন। ওয়ামা আরসালনা মির রাসূলিন, আর যখনই আমি কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, ইল্লা লিইউতাআ বিইذনিল্লাহ, তাদেরকে সমাজ মানবে, তাদেরকে সমাজ মানবে, এই জন্যই আমি রাসূলদেরকে সমাজে প্রেরণ করেছি। তো এখন ওলামায়ে কেরাম তো রাসূলের উত্তরসূরি, তাই না, নায়েবে রাসূল বলা হয়। তো এখন ওলামায়ে কেরাম কি কি মানুষ মানে? শুধু মসজিদে মানে? মসজিদের বাহিরে গেলে এই ওলামায়ে কেরামের, এই যারা আল্লাহ ওয়ালা মানুষ, এদের কথা কি সমাজ মানে? মানে না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি প্রত্যেক রাসূলকে প্রেরণ করেছি দুনিয়াতে এই জন্য যে সমাজের মানুষ তাদেরকে আল্লাহর অনুমতি ক্রমে মানবে। তার মানে তারা সমাজের লিড দিবে, সমাজ তাদেরকে রিসিভ করে নেবে, তারা যেভাবে সমাজ চালাবে সেভাবে সমাজ চলবে। ওয়ালাউ আন্নাহুম ইজ্জালামু আনফুসাহুম, ওয়ালাউ আন্নাহুম, যদি নিশ্চয়ই তারা, ইজ্জালামু আনফুসাহুম, নিজেদের নফসের উপরে নিজেরা জুলুম করে বসে, জাউকা, আপনার কাছে আসে, ফাস্তাগফিরুল্লাহ, এসে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চায়, ফাস্তাগফার লাহুমুর রাসূল, আর রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চান, লাওয়াজাদুল্লাহ, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহ তাআলাকে পাবে এই অবস্থায়, তাওয়াবার রহিমা, তওবা কবুলকারী এবং পরম দয়ালু রূপে। ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুন, হে নবী, আপনার রবের কসম, লা ইউমিনুন, তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না, হাত্তা ইউহাক্কিমুকা, এই যে দেখেন, একটু প্লিজ ভালো করে বোঝেন, যতক্ষণ না তারা আপনাকে তাদের বিচারপতি না মানবে। দেখেন,
ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুন, নবী হে, আপনার রবের কসম, তারা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে তাদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচারের ভার আপনার উপরে অর্পণ না করবে। তার মানে আপনার ফয়সালা মানতে হবে যদি তারা ঈমানদার হতে হয়। এবার আপনার ফয়সালা কি শুধু মসজিদে? বলেন বলেন বলেন। শুধু মসজিদে না, মসজিদে, মসজিদের বাহিরে, সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনৈতিক কাজ কারবারে, রাজনৈতিক কাজ কারবারে, সমাজ পরিচালনায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে, সর্ব জায়গায় তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কথা মেনে না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমানদার হতে পারবে না। এটা আমার কথা না, কোরআনে কারিমের এই সূরা আন-নিসা এর 65 আয়াত, 65 নম্বর আয়াত। হে রাসূল, আপনি যে বিধান দিয়েছেন, চুরি করলে হাত কাটা, জেনা করলে রজম করা, সঙ্গে সার করা, অপবাদ দিলে 80 দোররা মারা, তারপরে মদ পান করলে 80 দোররা মারা, এই এই যে শরীয়তের বিধিবিধান আপনার মাধ্যমে আমি আল্লাহ দিয়েছি, এইগুলো কেউ যদি না মানে সে ইমানদার হতে পারবে না। এগুলো কেউ যদি রাষ্ট্রে সমাজে প্রয়োগ না করে সে ইমানদার হতে পারবে না। এই যে যেটা আমি এখন সিলেক্ট করে রেখেছি এটার তর্জমা হলো এটা। আপনারা একটু ভালো করে পড়াশোনা করবেন ইনশাআল্লাহ। তাহলে এবার আমরা কি ইমানদার আছি? আমরা কি রাসূলকে আমাদের সর্বক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি? যদি মেনে নিই ওয়েলকাম, যদি মেনে নিই ওয়েলকাম। আর যদি আমরা মেনে নিতে না পারি তাহলে আমরা যতই দান সদকা, যতই রমাদানের সিয়াম পালন করি না কেন, যতই আমরা অনেক কিছু করি না কেন, আমরা ইমানদার হতে পারবো না, 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 না। فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم। কোন ক্ষেত্রে? ফিমা, ওই ক্ষেত্রে, শাজারা বাইনাহুম, যে বিষয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ সমস্যা দেখা দেয়, ওই সমস্যার বিচারের ভার আপনার কাছে অর্পণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ইমানদার হতে পারবে না। ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم أطفر لا يجدوا في أنفسهم حرجا। তাদের মনের মধ্যে, তাদের মনের মধ্যে আপনার ব্যাপারে ফি মিম্মা কাদাইতা, আপনি যে ফয়সালা দিয়েছেন ওই ফয়সালা মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মনের মধ্যে কোনো দ্বিধা থাকতে পারবে না, কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকতে পারবে না ইমানদার হতে হলে। ওয়ায়ুসাল্লিমু তাসলিমা, আপনি যে ফয়সালা দিয়েছেন সেটা সর্বান্তঃকরণে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মেনে না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কামেল ইমানদার হতে পারবে না। আমরা তো মনে করছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ফেলেছি ইমানদার হয়ে গেছি, তাই না? বাহ, কত সহজ, শর্টকাট, শর্ট কোর্স। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছি ইমানদার হয়ে গেছি। নামাজ একটু পড়েছি, একটু একটু যাকাত দিয়েছি, ফিতরা দিয়েছি, রোজা রেখেছি, দান সদকা একটু একটু করেছি, তারপরে হজে গেছি, ওমরা গেছি, মাশাআল্লাহ, জান্নাতের টিকিট আমার পকেটে। আমাদের সমাজের মানুষের মেন্টালিটি এরকম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখানে কি ঘোষণা দিচ্ছেন? এ নবী, আপনার ফয়সালার প্রতি তাদের যদি কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে ইমানদার তারা হতে পারবে না। আপনার ফয়সালার উপরে তারা পুরোপুরি কি করতে হবে? ঈমান আনতে হবে, মেনে নিতে হবে। তবে তারা কি হবে? প্রকৃত কামেল ইমানদার হতে পারবে। আমাদের একজন বোন, তিনি হজে যাবেন তার হাজবেন্ডকে নিয়ে। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা তার হজের যাওয়া আসা কবুল করুক, কষ্টটাকে লাঘব করে দিক। আল্লাহ তাআলা তার মনের বাসনা কবুল করুক এবং আমাদের জন্য খাস করে দোয়া করবেন। আমাদের এই যে কারির এই আয়োজিত প্রোগ্রামে আমরা যারা যুক্ত আছি সবার জন্য, পুরা কারির নাম ধরে আমরা যারা এটার সাথে যুক্ত আছি, যেভাবেই যে আমরা পুরো যে গ্রুপ
একটা টিম এটার সাথে যুক্ত আছি, সবার জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করে, আমাদের এই কাজকে আল্লাহ তাআলা কবুল করে। আমিন আমিন আমিন। জি, এবার আসেন, ওয়ালাউ আন্না কাতাবনা আলাইহিম আন ইয়াকতুলু আনফুসাকুম, ওয়ালাউ আন্না কাতাবনা আলাইহিম, ওয়ালাউ, আর যদি, আন্না আমি আল্লাহ, কাতাবনা লিখে দিতাম, আলাইহিম তাদের উপর, আও ইয়াকতুলু আনফুসাকুম তোমরা তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো, আও ইখরুজু মিন দিয়ারিকুম, অথবা তোমরা আপন গৃহ ত্যাগ করো, মা ফাআলুহু ইল্লা কালিলুম মিনহুম, তাহলে এই কথাটা তো তাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক ছাড়া আর কেউ করতো না, পালন করতো না। ওয়ালাউ আন্নাহুম ফাআলু, ওয়ালাউ আন্নাহুমা নিশ্চয় যদি তারা ফাআলু এটা করতো, মা ইউআযুনা বিহি যা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে যা উপদেশ দেওয়া হচ্ছে এটা যদি তারা মেনে নিত, লাকানা খায়রাল লাহুম, তাহলে এটা তাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর হতো, ওয়া আশাদ্দু তাসবীতা, এবং ইমানের উপরে চিত্ত স্থিরতায় আরো অধিকতর মজবুত হতো। وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ, তখন আমি কি করতাম, وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ অবশ্যই আমি তাদেরকে দিতাম, মিন লাদুন্না আমার তরফ থেকে, আজরান আযীমা মহা পুরস্কার। তারা যদি আমার দেওয়া বিধিবিধানগুলো মেনে চলতো, তাহলে আমার দেওয়া আমার তরফ থেকে তাদেরকে আমি আজরান আযীমা নিশ্চয়ই মহা পুরস্কার প্রদান করতাম। ওয়ালাহাদাইনাহুম সিরাতাম মুস্তাকিমা, এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করতাম। এবার আসেন, অর্ধেক গেল। ওয়ামান ইউতিল্লাহ, আর যে বা যারা আল্লাহর কে মেনে চলে, ওয়ার রাসূল এবং রাসূলকে মেনে চলে, আল্লাহকে যে মেনে চলে আর রাসূলকে যে মেনে চলে, ফাউলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, মা আল্লাহ মা আল্লাযীনা আনআমা আল্লাহ এরা থাকবে তাদের সাথে, আল্লাযীনা আনআমা আল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়্যিন, আল্লাহ তাআলা যাদের উপরে নিয়ামত দিয়েছেন এরা থাকবে তাদের সাথে। কারা? যারা আল্লাহকে মানে, যারা রাসূলকে মানে। দেখেন দেখেন আমরা আছি কিনা এটার মধ্যে, যারা আল্লাহকে মেনে চলে। এই যে আল্লাহকে মেনে চলে মানে কি, আল্লাহর সকল বিধি বিধান মেনে চলে। ওয়ামান ইউতি'আল্লাহ ওয়ার রাসূল, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মেনে চলে, ওয়ার রাসূল এবং রাসূলকে মেনে চলে, ফাউলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, মা তারা সাথে থাকবে, আল্লাযীনা আনআমা আল্লাহ আল্লাহ তাআলা যাদের উপর নিয়ামত দিয়েছেন তারা থাকবে হাশরের ময়দানে তাদের সাথে। তারা কারা? মিনান নাবিয়্যিন ওয়াস সিদ্দীকিন ওয়াস শুহাদা'i ওয়াস সালিহিন, যারা আল্লাহকে মেনে চলে, যারা রাসূলকে মেনে চলে, তারা সাথে হাশরের ময়দানে থাকবে। নাম্বার ওয়ান নবী ও সিদ্দিকিন, নাম্বার টু, নাম্বার থ্রি ওয়াস শুহাদা শহীদদের সাথে থাকবে, ওয়াস সালিহিন, নাম্বার ফোর নেককার সালেহ আবরার যারা, তাদের সাথে তারা হাশর নশর পুলসিরাত জান্নাত সর্ব জায়গায় তারা তাদের সাথে থাকবে। ওয়া হাসুনা উলাইকা রফিকা, আর সঙ্গী হিসাবে তারা কতই না চমৎকার, উত্তম, হাসুন কতই না চমৎকার। যালিকাল ফাদলু মিনাল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে ফজল, অনুগ্রহ। ওয়া কাফা বিল্লাহি আলিমা, বস্তুত তাআলা মহাজ্ঞানী, মহান হিসাবে তিনি যথেষ্ট। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, যারা তোমরা ঈমান এনেছো, খুযু হিযরাকুম তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো, কাফেরদের বিরুদ্ধে তোমরা কি করো? সতর্কতা অবলম্বন করো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু খুযু হিযরাকুম ফানফিরু সুবাতিন আও ইনফিরু জামিআ, হে ঈমানদারগণ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم
فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো খুযু হিদরাকুম খুযু হিদরাকুম খুযু তোমরা গ্রহণ করো হিদরাকুম তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করো ফানফিরু সুবাতিন তোমরা হয় এককভাবে বের হয়ে পড়ো যুদ্ধের জন্য অবিন ফিরো জামিয়া না হয় তোমরা সংঘবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ো ওয়াইন্না মিনকুম নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে এমন কেউ আছে লামান লা ইউবাত্তিআন্না অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকে এমন কেউ কেউ আছে লামান লা ইউবাত্তিআন্না ওয়াইন্না মিনকুম লামান লা ইউবাত্তিআন্না তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যে পিছনে পড়ে থাকবে লামান লা ইউবাত্তিআন্না ফাইন আসাবাকুম মুসিবা অতঃপর যখন তোমাদের উপরে যখন কোন মুসিবত আসে যুদ্ধে তোমরা গেলা যুদ্ধে যাওয়ার পরে তখন মুসিবত আসলো বিপদ আসলো পরাজয় আসলো লাকাদ আনআমাল্লাহু আলাইয়া ওই যে মুনাফিক যে পিছনে পড়ে আসে সে কি বলবে আনআমাল্লাহু আলাইয়া লাকাদ আনআমাল্লাহু আলাইয়া আল্লাহ আমার উপরে অনুগ্রহ করেছেন আমি যুদ্ধে যাই নাই পরাজয় বরণ করতে আমার হয় নাই ইদলাম আকুম মাআহুম শাহীদা আমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না তাদের সঙ্গে আমি ছিলাম না এটা বলে বলে তারা খুব তৃপ্তির ডেকর তুলবে ওয়ালাইন আসাবাকুম ফাদলুম মিনাল্লাহ আর যদি যুদ্ধে যাওয়ার পরে তোমাদের উপরে কোনো বিজয় আসে জয় আসে গনিমত আসে লা ইয়াকুলুন্না তখন তারা অবশ্যই বলবে কাআল্লাম তাকুম বাইনাকুম ওয়া বাইনাহু আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ আসে তখন সে অবশ্যই বলবে হায় যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম লায়াকুলান্না কাআল্লাম তাকুম বাইনাকুম ওয়া বাইনাহু তাহলে আমিও তো বিরাট সাফল্য অর্জন করতে পারতাম আমি তাদের সাথে যদি থাকতাম তাহলে তো ফাফুজা ফাওজান আযীমা আমিও বিরাট সাফল্য তাদের সাথে অর্জন করতে সমর্থ হতাম ফালিয়ুকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ ফালিয়ুকাতিল অতএব সংগ্রাম করা উচিত ফি সাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাহে আল্লাযীনা ইয়াশরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া বিল আখিরাহ অতএব সংগ্রাম করা উচিত লড়াই করা উচিত তাদের সংগ্রাম করা উচিত লড়াই করা উচিত ফি সাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাহে যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে বিক্রয় করে কাদের লড়াই করা উচিত আমাদের ব্যাপারে ফালিয়ুকাতিল লড়াই করা উচিত ফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহর রাহে কারা আল্লাযীনা যারা ইয়াশরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া বিল আখিরাহ যারা আখিরাতকে ক্রয় করে নিয়েছে দুনিয়ার বিনিময়ে যারা আখিরাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছে দুনিয়াকে ফেলে দিয়ে তাদের লড়াই করা উচিত আল্লাহ তাআলার রাহে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে লড়াই করে অতঃপর সে নিহত হয় অথবা সে জয় লাভ করে অচিরে আমি আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান মহা প্রতিদানে পুরস্কারে পুরস্কৃত করব ওমা লাকুম লা তুকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ ওমা লাকুম তোমাদের কি হলো লা তুকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ কেন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না ওমা লাকুম লা তুকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ তোমাদের কি হলো কেন তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছো না ওয়াল মুস্তাদআফিনা মিনার রিজাল পুরুষদের মধ্য থেকে যারা দুর্বল তাদের হয়ে ওয়ান নিসাই নারীরা যারা দুর্বল তাদের হয়ে ওয়াল বুলদান শিশুদের হয়ে শিশুদের হয়ে নারীদের হয়ে দুর্বল পুরুষদের হয়ে কেন তোমরা লড়াই করছো না তোমাদের কি হলো আজকে আমাদের এই সমাজে নির্যাতিত কারা শিশুরা নির্যাতিত কারা নারী নির্যাতিত কারা দুর্বল অসহায় পুরুষ তাই না এদের পক্ষ হয়ে কেন তোমরা লড়াই করছো না যুদ্ধ করছো না কথা বলছো না আওয়াজ তুলছো না ইয়াকুলুনা যারা বলে রব্বানা রব হে আমাদের আখরিজনা আপনি আমাদেরকে বের করে দেন মিন হাদিহিল কারিয়া এই জনপদ থেকে আয-যালিমি আহলুহা যেই জনপদের মানুষগুলো বড় জালেম যেই জনপদের মানুষগুলো বড় জালেম এই জনপদ থেকে আপনি আমাদেরকে বের করে দেন ওয়াজআল লানা মিন লাদুনকা ওয়ালিয়া ওয়াজআল লানা আর আপনি আমাদের জন্য বানান মিন লাদুনকা আপনার তরফ থেকে
ওয়ালিয়ান, অভিভাবক, ওয়াজআল লানা, আর আপনি আমাদের জন্য বানান মিন লাদুনকা, আপনার তরফ থেকে, নাসিরান, একজন সাহায্যকারী। এই যারা নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, মাজলুম, এই মানুষগুলো আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করছে, আল্লাহ এই জালেম অধ্যুষিত জনপদ থেকে আমাদেরকে বের করে দেন, আপনার তরফ থেকে আমাদের জন্য অলি পাঠান, আপনার তরফ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী পাঠান। এই মানুষগুলোর হয়ে কেন তোমরা কথা বলছো না, কেন তোমরা লড়াই করছো না? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন হাসরের কঠিন ময়দানে, আজকের এই যারা এই সমাজে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, মাজলুম আছে, আমরা তাদের পক্ষ হয়ে যদি কথা না বলি, তাহলে কথা তো বলছি না, আল্লাহ দরবারে আমরা আদালতে দাঁড়াতে হবে। আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমানদার। এবার আসেন ঈমানদারের পরিচয়। আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমানদার। আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমানদার। আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমানদার। الذين آمنوا, যারা ঈমানদার। ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ, ইউকাতিলুনা, তারা সংগ্রাম করে, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাহে। ওয়াল্লাযীনা কাফারু, আর যারা কুফরি করে, ইউকাতিলুনা, তারা লড়াই করে, ফি সাবিলিত তাগুত, তাগুত বা অসত্য পথে। এবার আমি আপনি ইমানদার কিনা একটু দেখেন। যদি ইমানদার হই তাহলে লড়াই করব, যদি ইমানদার হই তাহলে লড়াই করব আল্লাহর রাহে। আর যদি ইমানদার না হই তাহলে কাফের হব। আর কাফেররা লড়াই করে তাগুতের পথে, কাফেররা লড়াই করে তাগুতের পথে। নাউযুবিল্লাহ। الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، فقاتلوا أطيب، তোমরা লড়াই করো أولياء الشيطان, শয়তানের অভিভাবক বন্ধু যারা, তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে তোমরা লড়াই করো। فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان, নিশ্চয় শয়তানের কৌশল, কানা দঈফা, এটি বড়ই দুর্বল। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা, আলাম তারা, নবী হে আপনি কি দেখেন নাই, ইলাল্লাযীনা, তাদের প্রতি, কিলা, বলা হলো, লাহুম, তাদেরকে, কুফু, তোমরা গুটিয়ে রাখো, আইদিয়াকুম, তোমাদের হাতগুলোকে। হে নবী, আপনি তাদের কি কি লক্ষ্য করেন নাই, যখন তাদেরকে বলা হলো তোমরা তোমাদের হাতগুলো গুটিয়ে রাখো? এটা এই জেহাদ অবতীর্ণ, জেহাদ ফরজ হওয়ার আগে, যখন তারা জেহাদ ফরজ হতে চাচ্ছিল, তাদের উপরে ফরজ হোক এমনটা চাচ্ছিল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রস্তুত করালেন এইভাবে, যে তাদেরকে বলা হলো, কিলা লাহুম কুফু আইদিয়াকুম, তোমরা আপাতত জেহাদের চিন্তাটা একটু কম করো, বরং এই অবস্থা কি করো, ওয়া আকিমুস সালাহ, সালাত কায়েম করো। 2 নম্বর, ওয়া আতুজ যাকাত, তোমরা যাকাত দাও। সালাত কায়েম করে প্রস্তুতি নাও, যাকাত দিয়ে মাল সম্পদের উপর থেকে ভালোবাসা একটু কমাও। তার মানে এটা হলো জিহাদের প্রস্তুতি। ফালাম্মা কুতিবা, অতঃপর যখন তাদের উপরে ফরজ হলো, আলাইহিমুল কিতাল, তাদের উপরে যখন যুদ্ধটাকে ফরজ করে দেওয়া হলো, ইদা ফারিকুম মিনহুম, তখন তাদের মধ্য থেকে একদল, ইদা, যখন, ফারিকুম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে একদল, জিহাদ যখন ফরজ হলো, ইয়াখশাউনান নাস, তারা মানুষকে ভয় করতে লাগলো। জিহাদ, কারণ জিহাদ তো যুদ্ধ, লড়াই, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, আহত নিহত হওয়া। তখন ইয়াখশাউনান নাস, তারা ভয় করতে লাগলো মানুষকে, মানুষকে মানে কাফেরদেরকে, মুশরিকদেরকে। কাখাশিয়াতিল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করার মতো, আল্লাহকে ভয় করার মতো তারা ভয় করতে শুরু করলো, কাদেরকে? মানুষদেরকে। আও আসাদ্দা খাশিয়া, অথবা আরো বেশি ভয় করতে শুরু করলো। ওয়াকালু, তারা বলল, রব্বানা, রব হে আমাদের, লিমা কাতাবতা, কেন আপনি ফরজ করলেন এত তাড়াতাড়ি, আলাইনাল কিতাল, আমাদের উপর যুদ্ধ করাটাকে, জিহাদ করাটাকে এত তাড়াতাড়ি আমাদের উপরে কেন ফরজ করে দিলেন?
লাউলা আখারতানা, না কেন আপনি আমাদের অবকাশ দিলেন, অর্থাৎ কেন অবকাশ দিলেন না, ইলা আজালিন কারিব, আরো কিছু কাল পর্যন্ত কেন আপনি আমাদেরকে অবকাশ দিলেন না। কুল মাতাউদ দুনিয়া কালিল, বল হে নবী আপনি বলে দেন, বল হে নবী আপনি বলে দেন, কুল মাতাউদ দুনিয়া, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, মাতাউদ দুনিয়া, দুনিয়ার ভোগ সামগ্রী, কালিলুন খুবই অল্প, ওয়াল আখিরাতু খায়রুন, তবে আখিরাত এটি হলো অতি উত্তম, লিমান ইত্তাকা, যে ভয় করে আল্লাহকে তার জন্য। তাহলে মাতাউদ দুনিয়া কালিল, দুনিয়ার ভোগ সামগ্রী, দুনিয়ার নারী, গাড়ি, বাড়ি, টাকা পয়সা, দম দৌলত, ক্ষমতা, পাওয়ার, এগুলো খুবই অল্প। ওয়ালা, তবে আখিরাত, ওয়ালা আখিরাত খাইর, ওয়ালা আখিরাতু খাইর, তবে আখিরাত এটা অতি উত্তম, লিমান ইত্তাকা, যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য। ওয়ালা তুজলামুনা ফাতিলা, কারো প্রতি সামান্য পরিমাণ, কণা পরিমাণ, এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। ওয়ালা ইউজলামুনা ফাতিলা, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো জুলুমের আশঙ্কা নাই। দুনিয়াতে মানুষ মানুষের উপরে জুলুম করে, দুনিয়াতে পরীক্ষা নাম্বার কম পেলেও কৌশলে নাম্বার বাড়িয়ে দেওয়া হয়, দুনিয়াতে নির্বাচনী ফলাফলে ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয়, দুনিয়াতে আরো কত কিছুকে নয়ছয় করা হয়। ওয়ালা ইউজলামুনা ফাতিলা, আল্লাহর ক্ষেত্রে আল্লাহ কারো প্রতি জুলুম করবেন সামান্য পরিমাণ, কণা পরিমাণ, এটা কল্পনাও করা যায় না। আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত, তোমাদের উপরে যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, তোমরা খুব ভয় পেয়ে গেলে তাই না, তোমরা অনেক ভয় পেয়ে গেছো যুদ্ধ ফরজ করাতে। শোনো শোনো শোনো, আইনামা তাকুনু, যেখানেই তোমরা থাকো না কেন, আইনামা তাকুনু, যেখানেই তোমরা থাকো না কেন, ইউদরিকুমুল মাউত, মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবে, ধরবে, যেখানেই তোমরা থাকো মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবে। আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা, আইনামা তাকুনু, যেখানে তোমরা থাকো না কেন, ইউদরিকুমুল মাউত, মৃত্যু তোমাদেরকে তোমাদের নাগাল পাবে। ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা, যদিও তোমরা মজবুত দুর্গ বা প্রাসাদে, দুর্গতে, কেল্লাতে থাকো, তবুও তোমাদেরকে মৃত্যু ধরবে। এই যে দেখেন, আইনামা তাকুনু, তোমরা তো মনে করছো জিহাদ করে লড়াই করে তোমরা মারা যাবে, এবার শোনো, হ্যাঁ এটা মারা যেতে পারো, তবে আইনামা তাকুনু, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, বাড়িতে থাকো, দোকানে থাকো, ক্ষেত খামারে থাকো, চাকরির জায়গায় থাকো, ব্যবসা বাণিজ্যের জায়গায় থাকো, মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবে। ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা, ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা, যদিও তোমরা মজবুত সুদৃঢ়, মজবুত সুদৃঢ় কেল্লা বা দুর্গের মধ্যেও আত্মগোপনে থাকো, মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই ধরবে। ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা ওয়াইন তুসিবহুম, আর যদি তাদের নিকট পৌঁছে হাসানাতুন, কোন কল্যাণ, ইয়াকুলু, তখন তারা বলে, হাদিহি মিন ইনদিল্লাহ, এগুলো আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে। ওয়াইন তুসিবহুম, আর যদি তাদের নিকট পৌঁছে হাসানাতুন, কোন কল্যাণ, ইয়াকুলু, তারা বলে, হাদিহি মিন ইনদিল্লাহ, এগুলো আল্লাহর তরফ থেকে। ওয়াইন তুসিবহুম সাইয়্যা, আর যদি তাদের কাছে কোনো অকল্যাণ পৌঁছে, ইয়াকুলু হাযিহি মিন ইনদিক, তখন তারা বলে এটা এসেছে তোমার নিকট থেকে। তার মানে কোনো কল্যাণ যদি হয় তাহলে বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি কোনো অকল্যাণ হয় তাদের, তখন তারা বলে নবী এটা তোমার কারণেই হয়েছে, নবী এটা তোমার কারণেই হয়েছে, এটা তোমার কারণেই হয়েছে। ইয়াকুলু হাযিহি মিন ইনদিক, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন,
কুল্লুম মিন ইনদিল্লাহ, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। সবকিছু ভালো বলো আর মন্দ বলো, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। কুল কুল্লুম মিন ইনদিল্লাহ ফামা লিহাউলাইল কওমি লা ইয়াকাদুনা ইয়াফকাহুনা হাদীথা। فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فما لهؤلاء القوم অতঃপর কি হলো এই কওমের লা ইয়াকাদুনা ইয়াফকাহুনা হাদিসা, কেন তারা কোনো কথা অনুধাবন করতে চায় না, বুঝতে চায় না। মা আসাবাকা মিন হাসানাতিন ফামিনাল্লাহ, মা আসাবাকা, হে মানুষ, যা তোমার কাছে পৌঁছে, মিন হাসানাতিন, কল্যাণ থেকে, ফামিনাল্লাহ, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। ওয়া মা আসাবাকা মিন সাইয়্যাতিন, আর যখন কোনো অকল্যাণ আসে, ফামিন নাফসিক, এটা তো তোমার নিজের কারণেই আছে মানুষ, অর্থাৎ তোমার কর্মের কারণে, তোমার কর্মের কারণেই তো কোনো অকল্যাণ আসে। এগুলা মুনাফিকদের কথা। হ্যাঁ, ওয়ামা আসাবাকা মিন সাইয়্যাতিন ফামিন নাফসিক ওয়া আরসালনাকা লিন-নাসি রাসূলা, ওয়া আরসালনাকা, হে নবী আমি আপনাকে পাঠিয়েছি, লিন-নাসি, মানুষের জন্য, রাসূলান, একজন রাসূল করে, ওয়া কাফা বিল্লাহি শাহীদা, এবং আল্লাহ তাআলা সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। মাইয়ুতি'আর রাসূলা, যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে, ফাকাদ আতা আল্লাহ, কেন জানিস, কেন যেন সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। তার মানে রাসূলের আনুগত্য করা, এটা আল্লাহর আনুগত্য করারই নামান্তর। মাইয়ুতি'আর রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ। মাইয়ুতি'আর রাসূলা, যে বা যারা আনুগত্য করে, মাইয়ুতি'আর রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ, নিশ্চয় সে আনুগত্য করলো আল্লাহর। ওয়া মান তাওয়াল্লা, আর যে বা যারা মুখ ফিরিয়ে নিল আনুগত্য করা থেকে, ফামা আরসালনাকা আলাইহিম হাফিজা, ও নবী আমি তাদের উপর আপনাকে পাহারাদার হিসেবে পাঠাই নাই। আপনি তাদেরকে মানে বাই ফোর্স তাদেরকে এদিকে আনবেন, এই জন্য আপনাকে পাঠাই নাই। কোরআনের অন্য জায়গায় আছে লাস্তা আলাইহিম বিমুসাইতির, আপনি তো তাদের কাছে দারোগা হয়ে আসেন নাই। ওয়ামা আরসালনাকা আলাইহিম হাফিজা ওয়া ইয়াকুলুনা তাআ, তারা বলে, ওয়া ইয়াকুলুনা তাআ, এই মুনাফিকরা রাসূলের সামনে এসে বলে, ওয়া ইয়াকুলুনা তাআ, নবী আমরা তো আপনার আনুগত্য করি। কি সুন্দর কথা, সামনে এসে বলে কি, ওয়া ইয়াকুলুনা তাআ, নবী আমরা আপনার আনুগত্য করি। ফাইদা বারাজু, অতঃপর যখন তারা বের হয়ে যায়, মিন ইনদিকা, আপনার থেকে, বাইয়াতা তাইফাতুন, তখন রাত্রে গোপনে সলা পরামর্শ করে বা কান কথা বলে, তাইফাতুম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে একটা একটা গ্রুপ, গায়রাল্লাযী, এমন সব কথা, তাকুলু, যেই কথা আপনি বলেন নাই, অর্থাৎ আপনার কথার বিপরীত তখন তারা পরামর্শ করে। আপনার সামনে এসে বলে নবী আমরা আপনার অনুসরণ করি, আর আপনার থেকে দূরে সরে গেলে তখন তারা কি বলে, আপনি যে কথা বলেন নাই ওই কথা তারা আপনার কথা বলে চালিয়ে দেয়। আল্লাহু ইয়াকতুবু মা ইউবাইয়িতুন, আল্লাহ তাআলা লিখে রাখছেন যা তারা রাতে গোপনে সলা পরামর্শ করে। ফাআরিদ আনহুম, ও নবী আপনি তাদেরকে এড়িয়ে চলুন, উপেক্ষা করুন। ফাকাফা ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, আর আপনি আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করুন। ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, আর আপনি ভরসা করুন আল্লাহর উপর। ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা, আল্লাহ তাআলা উকিল হিসেবে তিনি যথেষ্ট। দেখছেন কোরআনের এই কমন শব্দগুলো, ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, তাওয়াক্কুল, যারা নিয়মিত কোরআন পড়েন অনেকগুলো শব্দ আপনাদের কাছে পুরনো হয়ে গেছে, তাই না? কমন কমন শব্দ, মানে বারবার শব্দগুলো আসে, রিপিট হচ্ছে রিপিট হচ্ছে। এটা হলো কোরআনে কারিমের একটা মুজিজা। তবে যারা নিয়মিত পড়ে যাচ্ছেন কোরআন, তারা কিন্তু খুবই মজা পাচ্ছেন, তাই না? শব্দগুলো মনে হয় যে আপনার পড়া শব্দ, পুরনো শব্দ, ম্যাক্সিমাম শব্দের অর্থ মোটামুটি কাছাকাছি অর্থ জানেন। এটা হলো আপনারা যারা নিয়মিত কোরআন পড়ছেন, এটাই হলো কোরআনের মজা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। বা নিয়মিত তাফসির ক্লাসও যারা করেন তারা কিন্তু অনেক মজা পাচ্ছেন।
অনেক মজা পাচ্ছেন। এই যে ওয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, তোমরা কি করো আল্লাহ তাআলার উপরে। হে নবী, আপনি কি করুন, ভরসা করুন আল্লাহ তাআলার উপর। এই জন্য কোরআন পড়ার এই কাজে লেগে থাকা দরকার। যেভাবে পারেন বুঝেন, স্টাডি করেন। কোরআনের গ্রামার গুলো প্রাইমারি পর্যায়ে কিছু শিখা দরকার, প্রাইমারি পর্যায়ে কিছু গ্রামার শিখা দরকার আপনাদেরকে। আপনাদের গ্রুপে একটা বিষয় নোটিশ করা হয়েছে, আপনারা হয়তো দেখেছেন, কোরআন ও সালাত অনুধাবন কোর্স, কোরআনিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স 1। এটা আমাদের কারি সম্মানিত পরিচালক রফিক ভাই ক্লাসটা নিয়ে থাকেন। রফিক ভাই তিনি এই ক্লাসটা নিয়ে থাকেন। 15টা ক্লাস হবে এবার, এটা আগে ছিল 10টা ক্লাস, এবার বাড়ানো হয়েছে 15টা ক্লাসে। তো 15টা ক্লাস, এটা শুরু হবে আগামী বৃহস্পতিবার 16 এপ্রিল। মাত্র 600 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফিতে, প্রতিদিন রাত 9টা থেকে 10টা, 1 ঘন্টা ক্লাস হবে, 15 ঘন্টা। 15 ঘন্টার এই কোর্সটাতে আপনারা আমি আশা করি শামিল হবেন। যারা আগে করেছেন ওয়েলকাম, এখন যদি রিপিট করতে চান রিপিট করতে পারেন। তবে যারা নতুন তাদের জন্য এটা খুবই আকর্ষণীয়, একেবারে প্রাইমারি পর্যায়ের একটা কোর্স। পরবর্তীতে আরো হায়ার কোর্স করার জন্য এটা সুবিধা হবে। কোরআনের এই কোর্সটাকে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, যারা কখনো করেননি, সুযোগ পাননি, এটাতে অ্যাটেন্ড করতে পারেন। আগামী 16 এপ্রিল এই রাত 9টায় এটা ক্লাস শুরু হবে, ঈদের আগে শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। ঈদের আগে 15টা ক্লাসের এই চমৎকার এই ক্লাসে আপনারা আশা করি যারা ইতিপূর্বে সামিল হন নাই, এটা আপনাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ, এই সুযোগটাকে কাজে লাগাবেন। 15 ঘন্টার একটা কোর্স, 15 ঘন্টার একটা কোর্স। আমি ভর্তি হয়েছে, আগেও করেছি মাশাল্লাহ। এই এই তো মাশাল্লাহ, আগেও করেছেন, এখন হয়তো আবার রিপিট করবেন। চমৎকার। অনলাইনে কোর্স গুলো রিপিট করতে হয়, কারণ হয়তো কারো কারো একবারে হয় না, গ্যাপ যায়। মাশাল্লাহ, এই যে অনেক সুন্দর, 2বার করেছি মাশাল্লাহ। হ্যাঁ, আমি আপনাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাবো, নিজেরা যারা করেননি তারা এটাতে এডমিশন নিতে পারেন। আর আপনাদের জানাশোনা যারা আছে তাদেরকেও এটাতে যুক্ত করতে পারেন ইনশাল্লাহ। কি বিষয় এটা, ওই যে গ্রুপে দেওয়া আছে, গ্রুপে দেওয়া আছে, আপনাদের সার্কুলারটা একটু বিস্তারিত পড়তে পারেন। কোরআন ও সালাত অনুধাবন কোর্স, একেবারে প্রাইমারি পর্যায়ের একটা একটা কোর্স। আপনাদেরকে গ্রামারের প্রাইমারি বিষয়গুলো টাচ করা হবে, তারপরে সামান্য কিছু দোয়া দুরুদ কোরআন থেকে, সূরা, এগুলো টাচ করা হবে। এবং কোরআন আরবি অক্ষরগুলো লিখতে একটু আপনাদেরকে টাচ করা হবে। আরবি বাক্য মানে প্রাইমারি পর্যায়ের কিছু আরবি লেখা, আরবি পড়া, আরবি বোঝা, এরকম আর কি। এটা দরকার আমি মনে করি। আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব, যারা করেননি এই কোর্সটা করবেন, আর যারা করেছেন তারাও এটা রিপিট করতে পারেন। জি, ওয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ। 6 মাসের কোর্সটা শুরু হওয়ার কথা জুলাই মাসের 1 তারিখ, সেটা আসবে জুলাই মাসের 1 তারিখ থেকে আশা করি ইনশাল্লাহ। আর এটা হলো একটা ফান্ডামেন্টাল কোর্স, ফান্ডামেন্টাল বেসিক কোর্স এটা। আর 6 মাসের কোর্স যেটা, সেটা হলো হায়ার কোর্স, হায়ার বেস হবে ইনশাল্লাহ। ওটা হলো কোরআনিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স 2, আর এটা হলো কোরআনিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স 1। এটা করলে ওইটা করা আপনার জন্য সহজ হবে। ওয়াতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, হে নবী আপনি আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করুন। ওয়াকাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা, আল্লাহ তাআলা ওকিল বা ভরসাস্থল হিসাবে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআন, অতঃপর তারা কি চিন্তা ভাবনা করে না কোরআন নিয়ে। আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআন, তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা করে না, ভাবনা করে না, পড়ে না, বুঝে না, বুঝতে চেষ্টা করে না? তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না? আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআন, আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআন। তার মানে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলছেন কোরআন নিয়ে একটু ফিকির করো, একটু চিন্তা করো, একটু তাদাব্বুর করো। কোরআন নিয়ে কি করো, একটু তাদাব্বুর করো। আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআন, কোরআন নিয়ে চিন্তা করো, ফিকির করো, তাদাব্বুর করো। আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআন, তারা কি কোরআন নিয়ে তাদাব্বুর করে না? ওয়ালাউ কানা মিন ইনদিল্লাহ, যদি এই কোরআনটা, ওয়ালাউ যদি হতো, মিন ইনদিল্লাহি, আল্লাহর তরফ থেকে ছাড়া অন্য কারো তরফ থেকে, মিন ইনদি গায়রিল্লাহ,
আল্লাহর ছাড়া অন্য কারো তরফ থেকে যদি এই কোরআনটা আসতো, লাওয়াজাদু ফিহি, তাহলে অবশ্যই তারা এর মধ্যে পেত ইখতিলাফান কাসীরা, অনেক রকমের অসঙ্গতি তারা এর মধ্যে পেত। দেখেন, মানুষের বানানো জিনিসের মধ্যে কত না অসঙ্গতি থাকে। মানুষের বানানো প্রতিটা জিনিসের মধ্যেই থাকবে অসঙ্গতি। এখন কোরআন যদি এটা মানুষের বানানো কিতাব হতো, তাহলে এটার মধ্যে কতই না অসঙ্গতি থাকতো। এটার মধ্যে সাহিত্য আছে, গদ্য আছে, পদ্য আছে, অলংকারিক বিষয় আছে, তারপরে এটা বালাগাত পূর্ণ। মানুষ মানুষের পক্ষ থেকে কোনো কিছু যখন হয়, তখন তার শুরুটা একরকম হয়, শেষে আর একরকম। কিন্তু কোরআনে কারীম, আল্লাহু আকবার, এটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা দাস, একটা ভাব নিয়ে এটা চলছে। সুবহানাল্লাহ। যদি এটা মানুষের পক্ষ থেকে হতো, আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়, তাহলে লাওয়াজাদু ফীহি ইখতিলাফান কাসীরা, তাহলে তারা এর মধ্যে দারুণ অসঙ্গতি পেত। ওয়াইদা জাআহুম, ওয়াইদা আর যখন জাআহুম তাদের নিকট আসে, আমরুম মিনাল আমনি, শান্তির কোন সংবাদ যখন তাদের কাছে আসে, আও খাউ আউল খাউফ, অথবা ভয়ের কোন সংবাদ যখন আসে, আযাউ বিহি, তখন তারা ওই শান্তির সংবাদ কিংবা ভয়ের কথা এটা চারদিকে প্রচার করে দেয়। ওই শান্তির সংবাদ কিংবা ওই ভয়ের খবরটা তখন তারা চারদিকে কি করে দেয়, প্রকাশ করে দেয়। ওয়াইদা জাআহুম আমরুম মিনাল আমনি আও বিল খাউফি আযাউ বিহি, ওয়াইদা জাআহুম, ওয়াইদা আর যখন, জাআহুম, ওয়াইদা আর যখন, জাআহুম, ওয়াইদা জাআহুম, ওয়াইদা আর যখন, জাআহুম তাদের কাছে আসে, মিনাল আমনি শান্তির কোন সংবাদ, আবিল খাউফ অথবা ভয়ের কোন খবর, আযাউ বিহি তখন তারা এটাকে প্রচার করে দেয় চারিদিকে। ওয়ালাউ রাদ্দুহু, কিন্তু যদি তারা এটা পৌঁছে দিত, ওয়ালাউ রাদ্দুহু ইলার রাসূল, রাসূলের কাছে, ওয়া ইলা উলিল আমরি মিনহুম, এবং তাদের মধ্যে যে উলিল আমর আছে, দায়িত্বশীল আছে, তাদের মধ্যে যে দায়িত্বশীল আছে, যদি তারা ওই দায়িত্বশীলের কাছে এটা পৌঁছে দিত, লাআলিমাহু আল্লাযীনা ইস্তামবিতুনাহু মিনহুম, লাআলিমাহু আল্লাযীনা ইস্তামবিতুনাহু মিনহুম, লাআলিমাহু, তবে অবশ্যই জেনে নিত, আল্লাযীনা যারা, ইস্তামবিতুনাহু তার তথ্য অনুসন্ধান করে বা কথা বলা বা বুঝার যোগ্যতা যারা রাখে, তারা অবশ্যই জেনে নিত, মিনহুম তাদের মধ্য থেকে, ওটা অর্থাৎ এটা বুঝে শুনে তারা সিদ্ধান্ত, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত তাদের মধ্য থেকে। ওয়ালাউলা ফাদলুল্লাহি আলাইকুম, আর যদি না থাকতো অনুগ্রহ আল্লাহর, আলাইকুম তোমাদের উপর, ওয়া রাহমাতুহু এবং তার রহমত, দয়া মায়া, লাত্তাবাতুমুশ শাইতান তখন অবশ্যই তোমরা অনুসরণ করতে শয়তানের, ইল্লা কালিলা, অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই শয়তানের অনুসরণ করা শুরু করতে। ফাকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, অতএব হে নবী আপনি লড়াই করুন, যুদ্ধ করুন, ফি সাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাহে, লা তুকাল্লাফু ইল্লা নাফসাক, লা তুকাল্লাফু না দায়ী করা হবে, ইল্লা নাফসাক আপনার নিজেকে ছাড়া, লা তুকাল্লাফু ইল্লা নাফসাকা, ফাকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, লা তুকাল্লাফু দায়ী করা হবে না বা চাপিয়ে দেওয়া হয় না, ইল্লা নাফসাকা আপনার নিজকে ছাড়া। ফাকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, ফাকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, অতএব হে নবী আপনি যুদ্ধ করেন আল্লাহর পথে। লা তুকাল্লাফু ইল্লা নাফসাক, কেননা এই ব্যাপারে কেবল আপনি ভারপ্রাপ্ত, আপনার উপরে দায়িত্ব, আপনার উপরে আপনাকে দায়ী করা হবে, ইল্লা নাফসাক আপনার ছাড়া আর কাউকে নয়। ওয়াহাররিদিল মুমিনিন, আর আপনি মুমিনদেরকে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করুন। আসাল্লাহু, হয়তোবা আশা করা যায় সম্ভবত, আইয়াকুফা আল্লাহ তাআলা চূর্ণ করবেন বা খর্ব করবেন, চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবেন, বাসাল্লাযীনা কাফারু যারা কুফরি করেছে তাদের শক্তি, যারা কুফরি করেছে
তাদের শক্তি। যারা কুফরি করেছে আসাল্লাহু আন ইয়াকুফা বাসাল্লাযীনা কাফারু, আসাল্লাহ আশা করা যায় সম্ভবত আল্লাহ তাআলা চূর্ণ করে দিবেন বাসাল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে তাদের শক্তি। আল্লাহু আশাদ্দু বাসা, আর আল্লাহ তাআলা শক্তিতে প্রবল, তিনি কঠোর। ওয়াশাদ্দু তানকিলা, এবং শাস্তি দানে তিনি আরো শক্তিশালী। মাইয়াশফা শাফা, যে ব্যক্তি কোনো শাফাআত করবে ভালো কাজে, এই যে মাইয়াশফা শাফা, যে ব্যক্তি সুপারিশ করবে কোনো ভালো কাজের, এই যে কয়েকদিন আগে যে আমরা নির্বাচনে ভোট দিয়েছি না, এটা হলো এই কাইন্ডস অফ শাফাআত। আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী ভালো মানুষকে ভোট দিতে চেষ্টা করেছি, তাই না? মাইয়াশফা শাফাআতান সাইয়্যাতান ইয়াকুল লাহু নাসীবুম মিনহা, মাইয়াশফা শাফাআতান, যে ব্যক্তি ভালো কাজে কোনো সুপারিশ করবে, হাসানাতান উত্তম কাজের, ভালো কাজের, ইয়াকুল লাহু নাসীবুম মিনহা, এটা হলো তার জন্য বিশেষ একটি অংশ থাকবে ভালো কাজে। মাইয়াশফা শাফাআতান, মাইয়াশফা শাফাআতান হাসানাতান ইয়াকুল লাহু নাসীবুম মিনহা, যে ব্যক্তি সুপারিশ করবে উত্তম কাজের, তার জন্য থাকবে ওই উত্তম কাজের একটা অংশ। মাইয়াশফা শাফাআতান সাইয়্যা, অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তি মন্দ কাজের কোন সুপারিশ করবে, সাপোর্ট দেবে, ইয়াকুল লাহু কিফলুম মিনহা, ওই মন্দ কাজের একটা পার্ট তার আমলনামায় তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। وكان الله, আর আল্লাহ তাআলা হলেন আলা কুল্লি শাইইন মুকিতা, আল্লাহ তাআলা তিনি সবকিছুর উপরে নিয়ন্ত্রণকারী। ওয়াইদা হুইয়িতুম, ওয়াইদা আর যখন হুইয়িতুম তোমাদেরকে সালাম করা হয়, বিতাহিয়াতিন সম্মান সহকারে, ফাহাইয়ু তখন তোমরা সালাম দাও, বিআহসানা মিনহা তার চেয়ে উত্তম ভাবে, আও রুদ্দুহা বা অথবা তোমরা তার জবাব দাও অনুরূপ ভাবে। সালামের কথা আসছে, যখন তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয় তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম ভাবে সালামের জবাব দাও। এই জন্য কেউ যদি সালাম দেয় আসসালামু আলাইকুম, জবাব হলো ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ। কেউ যদি বলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, জবাব হবে ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেউ যদি বলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, জবাব হবে ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তার মানে সালাম যতটুকু দিবে তার চেয়ে উত্তম, অর্থাৎ তার চেয়ে আরেকটু বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে। وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ওয়াইদা যখন হুইয়িতুম বিতাহিয়্যা, ওয়াইদা আর যখন হুইয়িতুম বিতাহিয়্যাতিন ফাহাইয়ু বিআহসানা মিনহা আও রুদ্দুহা, ওয়াইদা যখন হুইয়িতুম তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হবে, তোমাদেরকে যখন সালাম দেওয়া হবে, ওয়াইদা হুইয়িতুম বিতাহিয়্যাতিন ফাহাইয়ু বিআহসানা মিনহা আও রুদ্দুহা, ওয়াইদা যখন হুইয়িতুম বিতাহিয়্যাতিন ফাহাইয়ু বিআহসানা মিনহা আও রুদ্দুহা, ওয়াইদা আর যখন হুইয়িতুম তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হবে, বিতাহিয়্যাতিন সালাম দিয়ে, ফাহাইয়ু বিআহসানা মিনহা আও রুদ্দুহা তখন তোমরা অনুরূপ দাও অথবা তার চেয়ে বাড়িয়ে দাও। ইন্নাল্লাহা কানা আলা কুল্লি শাইইন হাসিবা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি সব জিনিসের হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ নেই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আল্লাহ এমন তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, লা ইয়াজমা'আন্নাকুম, অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন, ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামত দিনে তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন। লা রাইবা ফীহি, যেই দিবসের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই, বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।
لا ريب فيه الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه যেই দিনের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই ومن أصدق من الله حديثا আর কে আছে আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিক সত্য বলনেওয়ালা ওয়ামান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা আল্লাহ তাআলার কথার চেয়ে অধিক সত্য কথা কার হতে পারে ওয়ামান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা আল্লাহর কথার চেয়ে অধিক সত্য কথা আর কার হতে পারে ওয়ামান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাহলে আজকের ক্লাস শেষ করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল আগামী বৃহস্পতিবার ওই যে কোরআনিক ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান এটার উদ্বোধনী ক্লাস আপনাদের সবার দাওয়াত থাকলো ইনশাআল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ যারা রেজিস্ট্রেশন করছেন যারা ইতিপূর্বে এই কোর্সটা করেন নাই করতে পারেন ভালো হবে জি এতটুকু বলে আজকে ক্লাস শেষ করলাম আপনাদেরকে কুইজের লিংক দেওয়া হয়েছে আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته